व्यूअर्स फिर दोबारा तुहाडा स्वागत है प्रोग्राम सच्चे सच विच। डॉक्टर साहब साडी अगली ईमेल इंग्लैंड तो वीर लवशिंदर सिंह डल्लेवाल जी की है। ये लिखते हैं सत्कारयोग डॉक्टर अमरजीत सिंह जी अत आदर प्यार अते सत्कार सहित वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी के सत्कारयोग माता जी के अकाल चलाने का अज पता लगा तो बहुत दुख लगा। मापियां दी तां बच्चों नूं सदा ही जरूरत होंदी है। अकाल पुरख वाहिगुरू उन्हां दी आत्मा नूं अपने चरनां विच सदैव काल लई निवास बख्शदे होए आप जी अते समुचे परिवार नूं भाणा मनण दा बल बख्शे। ये अरदास है गुरु साहिब दे चरनां विच। आप जी दा वीर लवशिंदर सिंह डल्लेवाल जी। डॉक्टर साहब वीर लवशिंदर सिंह डल्लेवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप बड़े जुझारू सिंह रहे ने, इन्होंने पंथ की सेवा की है। हुण भी इंग्लैंड दे विच जदों कि बहुत सारे साडे जिहड़े वीर बाहर आए वो दुनिया दे विच अपने कारोबारी सिख बन गए, उन्होंने भुल गया कि भाई उन्होंने साथी उन्होंने नाल तुरे हुए शहीद हुए सन, उन्होंने प्रति जां उन्होंने कॉज प्रति भी उन्होंने कोई जिम्मेवारी है जी। पर वीर लवशिंदर सिंह डल्लेवाल लगातारता नाल कोई मुद्दा पंजाब च पंथ नाल संबंधित होए इंटरनैशनली होए जी इस दे उत्ते बड़ा मजबूत स्टैंड लैंदे ने और फौरन उस दे उत्ते उन्हां दी स्टेटमेंट हुंदी है। इंग्लैंड च अपनी किरत करदिआं गृहस्थी जीवन दे फर्ज निभाउंदिआं भी पंथक सफ़ां दे विच जिहड़ा ये मोहरी रोल अदा करदे ने। सो वीर डल्लेवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने माता जी प्रति काइंड शब्द कहे ने जी। मैं ये जरूर हुण बेनती करांगा अपने बहुत सारे दर्शकों नूं, बेशक चलो वो साडे नाल हमदर्दी प्यार का प्रगटावा करते हैं, साडे प्रति उन्हां दा एक सॉफ्ट कॉर्नर है जी। पर मैं समझदा भी हुण ये कोशिश करो कि भी इस इशू नालों वध के जिहड़े पंथक मुद्दे ने जी उन्हां बारे असीं गलबात करिए, वध तो वध जिहड़े इस नाल पंथक करंट समस्यावां नाल रिलेटेड पार्ट ने जी उन्हां बारे लिखो। वैसे परसों यानी कि फ्राइडे माता जी की याद च क्योंकि अमरीका कैनेडा भर दे सिंघां ने फैसला किया सी, मैं तो इनू एक प्राइवेट अफेयर ही रखना चाहता सी। उन्होंने कहा भी नहीं असीं पंथ वालों श्रद्धांजलि रूप दे विच अखंड पाठ साहब रखना चाहते हैं। सो एतवार का दीवान जिहड़ा है सिख सेंटर ऑफ वर्जीनिया दे विच होएगा, जिहदे च बड़ी वड्डी गिणती च अमरीका कैनेडा तो जिहड़े अड अड साडे नाल स्नेह करन वाले ने पंथक धिरां दे नुमाइंदे ने वो पहुँच रहे हैं। सो असी शुक्रगुजार है। मैं अज दी आवाज़ रेडियो ते भी ये गल कही सी कि कई बार तुसी जिस रस्ते ते तुरे हुंदे हो बेशक तुहाडी उहदे प्रति कन्विक्शन हुंदी है, तुसी ईमानदारी नाल उस रस्ते नूं अख्तियार करदे हो, पर तुहानूं कई बारी अपने आप नूं भी ये रियलाइज़ नहीं हुंदा है कि भी इस रस्ते ते तुरन दी बेशक कीमत भी देनी पैंदी है, पर कितना वड्डा परिवार बन जांदा है, किन्ने प्यार करन वाले ने। और मैनूं जिन्ना क और फेसबुक होए पंजाब स्पैक्ट्रम ने फ्रंट पेज स्टोरी कैरी की इस बारे, और फिर जो फेसबुक ते दर्जना जिहड़े ने कामेंट्स ने जिहड़े बहुत सपोर्टिव कामेंट ने। सो मैं समझदा भी ये भी गल जिहड़ी कई बार सुनन च आंदी है जां कुछ वीर साडे फ्रस्ट्रेट होकर कई बार कहंदे ने कि जी पंथ दे विच किसी चंगी गल दी कीमत नहीं जां कोई जिहड़ा किसी नूं फिक्र नहीं है। घट्टो घट्ट मैं अपने इस निजी अनुभव तो क्योंकि 25 साल लगभग मैं कदे परिवारक इशू नूं इशू ही नहीं बनाया है, और यही कारण सी कि कुछ लोग बहुत नैगेटिव गल्लां करन तक गए कि जी दसदे नहीं पिंड की है कौन ने कित्थों ने। लेकिन मैं ये मन के तुरिया सी कि भाई जिद्दन तुसी गुरु दे इस आशे नूं लै के तुरे, तुहाडा पिंड आनंदपुर, पिता गुरु गोबिंद सिंह, माता माता साहिब कौर, बाकी कोई संबंध नहीं जिहदे बारे तुसी पब्लिक लाइफ च गल करनी है। पर इस जिहड़ा वाक़या तो बाद एक गल मैं जरूर माण नाल अपनी कौम दे माण नाल गल कह सकदा कि पंथ दे विच पंथ नूं प्यार करन वालियां दी भी कमी नहीं है। जे पंथ धरोई ने, जे पंथ दी पिठ च छुरा मारन वाले ने, जे ना पक्खी गल्लां करन वाले ने, तो पंथ प्यारियां दा भी बहुत वड्डा काफला है। तो मैं इस प्रोग्राम राही सारे ही वीरां भैणां दा जिन्हां ने हमदर्दी दे संदेश दिते ने, वॉइसमेल मेरी मोबाइल के उत्ते हर घंटे बाद भरी हुंदी है, कईयां नूं मैं 1 to 1 वापस कॉल भी नहीं कर सकिया, और शायद कोशिश करांगा जिन्नियां कॉलां मैं आने वाले अगले हफ्ते 2 हफ्ते रिटर्न कर सकिया, पर नहीं तो मैं मेरे इस प्रोग्राम राही मेरा धन्यवाद और शुक्रिया कबूल करो। जी डॉक्टर साहब साडी अगली ईमेल मुंबई तो
सत श्री अकाल सिंह खालसा जी दी है। ये लिखते हैं, डॉक्टर साहब मैं कुछ ऐसे अपने नौजवान सिख भरावां नूं फड़िया जिन्हां ने दाड़ी केस रखे हुए सन पर वो सिगरटां पी रहे सन। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਕਾਕਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰੱਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਡਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਸੱਚ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਨਪੁਟ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਵੀਰ ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਇਸ ਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਂ ਵੀ ਦੇਣ ਜੀ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਹਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਉਸ ਬਾਗਾਵਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ ਕਿ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਘਰ ਗਿਆ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਡਰਦੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੋਕਿੰਗ ਜਾਂ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਗੈਂਬਲਿੰਗ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੁਛ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਸਾਈਡਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਟੀਨੇਜਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 13-14 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਟੀਨੇਜਰ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੰਨਣੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ 18-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਡਲਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤੇ ਗਲਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਛਾਣ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਵਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਸੁਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਨੇਜਰ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨੀਡ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਲਟ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਸਖੀ ਸਮਝੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲਿਬਰਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਡਰਦੇ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਲਾਡ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਮਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਔਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੈਰ ਪਿਓ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਲਚਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਮੁੰਬਈ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਰਿਆ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੈਟਰੀਓਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਟਲਰ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰ 50-60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਾਠੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹ ਗਣੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ
ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਟੋਪੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੋਕਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਟੋਕਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੱਬ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਾ ਕੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਕ ਰਗੜਨੇ ਤੇ ਚਵਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲ ਗੋਡਸ ਨੇ 33 ਕਰੋੜ ਨੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਰਜਾਓਗੇ? ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਗਣੇਸ਼ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੱਭੋਗੇ, ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ, ਰਮਾਇਣ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਓ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਅਗੇਨ ਇਹ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਲਚਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਸ ਹੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਾ ਸਭ ਕੋਈ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲੀ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ YouTube ਤੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲੋਂ 9.5 ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ 8 ਤੋਂ 9 ਲਾਈਵ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 5:30 ਹੋਣਗੇ, 5:30 ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਲੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਹੈ ਉਹ 12 ਤੋਂ 1 ਹੈ। ਸੋ 12 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ 9:30 ਤੋਂ 10:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਿਪੀਟ 1 ਤੋਂ 2 ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 9.5 ਘੰਟੇ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ 10:30 ਤੋਂ 11:30 ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਵਰਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।